हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ओडिया विद्या चैनल। आपण माने केमिति अछंती आशा करछि भलरे थिबे। आज हम स्टार्ट करबा क्लास 7 चैप्टर 2 माड़हांडी कथार प्रश्न उत्तर। आग ओडिया रे भलो भाबरे माड़हांडी कथार विषयटी बुझिया जाईची। जदि देखिनांती जाई जल्दी जाई देखंतु। ठीक अछि, आज हम स्टार्ट करबा प्रश्न उत्तर। चलन देखिबा। मु जा बुझिली लोक कथा गल्प आधारित निम्न किसी प्रश्न दि जाइए से ठीक उत्तरटी आम बाछिकी लिखा। किसी प्रश्न दी जाइए किसी उत्तर दी से आम ठीक उत्तरटी बाछिकी लिखा। ठीक अच्छे। बीट वन कौन दी चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखे पहुँचला से पोखरी किपरि थिला। क्वेश्चन दी चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखे पहुँचा से पोखरी किपरि थिला। देखिए पोखरीर सुंदर पद्म फूल फुटीला ना पोखरीर गोलिया पानी थिला ना पोखरीर कलाभवन पानी थिला ना पोखरीर पानी सुखी जाइला। ये चार्टा मध्य यहाँ हम ठीक आंसर पोखरीर कलाभवन भली पानी थिला। मुझे कही कलाभवन मान कौन स्वच्छ निर्मल एवं परिष्कार पानी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट बिटू चोर को मान करी खपर खाइबा अर्थ कौन। चोर को मान करी खपर खाइबा अर्थ है राग तम तम हो खाइबा, अन्य उपरे रागी निजर क्षति करवा, चोर को धरी खपर खाइबा को देवा, चोर को माड़ मारी तड़िबा। कौन हम अन्य उपरे रागी निजर क्षति करवा। ठीक अच्छे। कौन चोर को मान करी खपर खाइबा अर्थ कौन अन्य उपरे रागी निजर क्षति करवा। ठीक अच्छे। थ्री कौन देखिए गंगा माता उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानीपारती यही लोकवाणी अर्थ कौन। ये गंगा माता उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानीपारती ये जो लोकवाणी देखिए उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानीपारती से लोकवाणी अर्थ आमको पचारि निज कथा निजे बुझा, चढ़ई मान बुझा, अन्यर मन कथा को बुझा, चढ़ई मान सहित आलोचना कर बुझा। कौन हम अन्य मान मन कथा बुझा। ठीक अच्छे। बिट फोर कौन दी चकुलिया पंडा चरित्र माध्यम लेखक केउ नीति शिक्षा देइछन्ति। चकुलिया पंडार चरित्र माध्यम लेखक केउ नीति शिक्षा देइछन्ति। बसी खाइले आयुष बढ़े, अलसुआ दुख पाए, परिश्रम न करी पेट पोषिबा, अन्य उपर निर्भर करी चलिले आमे सफल हेबा। कौन हम अलसुआ दुख पाए। जमती चकुलिया पंडा एवं ता माँ सहज जेपरी खाइବାକୁ मिल जाता सी कौन कम करा जाते कि जाऊन ना सी भी देती चरित्र उपर कौन चकुलिया पंडार चरित्र माध्यम कौन लेखक नीति शिक्षा देते कौन देखती अलसुआ दुख पाए। एपरी होइपरे तुम सांग मान भिन्न भिन्न उत्तर बाछि पारती से माने कहीं उत्तर बाछिले ताहा तुम आलोचना करिवो। ठीक अच्छे। धाड़ी गुड़िक आलोचना कर। कौन दी धाड़ी गुड़िक आलोचना कर। पाठर किसी धाड़ी चयन कर दि जाइए यह ध्यान दे पढ़ एवं दल रे विचार करी कौन बुझिल लेख। दिज बीट वन ए पानी की देखिला क्षणी ता मन में भारी लोभ होला, जीवन विकल पानी कूल पाहाच उपर लत किना बसीगला। देख से यार अर्थ है ये पानी की देखिकी देखिला क्षणी ता मन में लोभ होला कहार चकुलिया पंडा जिते मन दुखरे जाई सुंदर पद्म पोखर पाखे पहुँचला और से कलाभवर पानी की देखिकी तार लोभ होला एवं जीवन विकल भोक विकल से शंख मलमल पाहाच पर जाई बसिला। जीवन विकल भोक विकल से पानी कूल पाहाच पर जाई लत किना बसीगला। ठीक अच्छे। गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानीपारती। गंगा माता उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानीपारती कौन है ना से पद्म पोखरी गंगा माता बास करते चकुलिया पंडा मन कष्ट भोक विकल आसी से पद्म पोखरी पाखे पहुँची एवं जाई से पाहाच शंखमल पाहाच पाखे जाई लतिना बसी आंजुड़े पानी रे भात खाऊँ डाली खाऊँ खटा खाऊँ पिठा खाऊँ सब कही। तेणु गंगा माता तार से दुख को बुझी पार्टी और ताप किसी सुस्वादु खाद्य मत पठे से जो कहे गंगा माता उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानीपारती गंगा माता समस्त मन कथा जानीपारती। ठीक अच्छे। आस आम मेल करवा यही लोक कथारू किछि वाक्य प्रथम स्तंभ दि जाइए से ही वाक्य गुड़िकर भावार्थ सह मिशुवा किछि वाक्य द्वितीय स्तंभ दि जाइए। मेल खाऊा वाक्य गुड़ जोड़ देख प्रथम स्तंभ किछि दि जाइए वाक्य और द्वितीय स्तंभ तार भावार्थ किछि मिशुवा भावार्थ देइछि ताको आम मेल करवा। ठीक अच्छे। राति शोइला बेले बुढ़ी पुओ को बुद्धि बतईदेला। देखिए राति शोला बेले बुढ़ी पुओ को बुद्धि बतईदेला कौन भोर सका उठी माँ पुओ को राति शिखेदेला कौन हम यहाँ हम माँ पुओ को राति शिखेदेला। ठीक अच्छे। बड़ी झपटी उठी बड़ी झपटी उठी माने भोर सका उठी। ठीक अच्छे। बड़ी झपटी माने भोर सका उठी खुआ मुंडी रे दी गोईठा खुआ मुंडी रे दी गोईठा कौन हम हाथ पाख पिठी को दुई लात मारिबा पलम को नहीं हांडी गोड़ाइबा माने हांडी मुह को ढांकुणी रे ढांकिबा। ठीक अच्छे। देख प्रथम कौन है राति शोला बेले बुढ़ी पुओ को बुद्धि बतईदेला कौन हम भावार तार माँ पुओ को राति शिखाईदेला। बड़ झपटी उठी माने भोर सका उठी किए चकुलिया पंडा से पद्म पोखरी जाई खुआ मुंडी दी गोईठा खुआ मुंडी दी गोड़ा ना हाथ पाख पिठी को दुई लात मारिबा पलम को नहीं हांडी घोड़ाइबा पलम को नहीं हांडी घोड़ा ना हांडी मुहर जो ढंकुणीटा ताको ढांकिबा। ठीक अच्छे।
ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହି ଲୋକ କଥାଟିକୁ ଥରେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତର ବାହାର କରି ଲେଖ। ଦେଖ ବିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକ ମାଗି ତା ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ପଳାଇ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଭିକ ମିଳିନାହିଁ। ବରଂ ତାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଗାଁର କିଛି ପିଲାମାନେ ଟେକା ପଥର ମାରି ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ଗଙ୍ଗାମାତା କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାମାତା ସେହି ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମପୋଖରୀରେ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ଗଙ୍ଗାମାତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସକାଳୁ ଭୋକ ବିକଳରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପାଣି ଚୋଳଚୋଳି ନେଇ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ନେଇ ଭାତ ଖାଉଁ ଡାଲି ଖାଉଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ତା ଉପରେ ଦୟାଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ ଦେଖିଲା କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ଭାତ ଡାଲି ପିଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସେଥିରେ ଭରପୁର ହେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ତା ଗାଁକୁ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି କାନିରେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିଏ କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ? ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟି କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ? ସେ ବୁଢ଼ୀର ବାଡ଼ିପଟେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କିପରି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକା ମାଗି ତା ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ପଳାଇ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଗାଁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଡ଼ି ଦେବାରୁ ସେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଗଙ୍ଗାମାତା କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାମାତା ପଦ୍ମପୋଖରୀରେ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦେଖାଇଲେ ଦୟାଭାବ? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭୋକ ଓ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦେଖି ଦୟାଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ ଘିଅ ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ପିଠା ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲା। ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିଏ କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ? ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟି କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ? ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ବୁଢ଼ୀର ବାଡ଼ିପଟେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନାରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦଳରେ ମିଶି ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ପରିମାଣ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଦେଖ ବିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିରେ ପଲକ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ଦେଖ, ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ପରିମାଣ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଦେଖିବା। ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ମା ଆଳସ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ କରି ଜୀବନ ଚଳାଇଥାନ୍ତେ ଓ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେ ମା ପୁଅଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତା ମାଆର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ଗଙ୍ଗାମାତା ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମା ପୁଅ ଆହୁରି ଆଳସ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ କୌଣସି କାମ କରୁନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତେ। ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲକ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲକ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ଏବଂ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର? ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ଓ ପୁଅକୁ ଆଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପରିଶ୍ରମ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମାଗଣା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି କାମ କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କବାଟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, କବାଟ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜଞ୍ଜିରେ ଲଗାଇବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? କବାଟ ଖୋଲିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? କବାଟ ଠେଲିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କବାଟ ଠେଲିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଲୋକକଥାକୁ ଶୁଣାଇବା। ଲିଖିତ ରୂପରେ ଲୋକକଥାଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଢ଼ିରେ ପିଢ଼ିକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା, ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ। କାହାଣୀ କହୁଥିବା ବା ଶୁଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ଭାରି ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ବାସ୍ତବତା ସ୍ରୋତରେ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ଦଳରେ ମିଶି କିଛି କଥା ଲୋକ କଥା ସଂଗ୍ରହ କର। ଏହି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମା ଅଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ସେହି ଲୋକ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗପ ପରିବେଷଣକାରୀକୁ ସଭ୍ୟ କରତାଳ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ କିଛି ଦେଇଛି ଏଠି କଥା ଶୁଣାଇବା ଶୈଳୀ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଲୋକକଥା ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱର ଓ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ କରାଇ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯଦି ଏହି ଲୋକକଥାର କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ବା ରହସ୍ୟମୟ କ୍ଷଣ ଥାଏ ତେବେ ସ୍ୱର ଓ ଧୀର କିମ୍ବା ଜୋର କରିପାରିବା। ଦେଖ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ କେମିତି କରିବ। ଭାବନାର ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବାଛିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି, ଦୁଃଖ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଭାବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକକଥାର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର କିପରି କରିବା। ଯଦି ଲୋକକଥାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଅଲଗା ସ୍ୱର ନେବା। ଉଚ୍ଚ, ଧୀର, ଜୋର, କମ ଆଦି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ପାରିବା। ହାତ ଓ ଶରୀରର ଉପଯୋଗ କିପରି କରିବା। ଯଦି ତୁମେ ଲୋକ କଥାରେ କୌଣସି ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ ତେବେ ଶାରୀରିକ ମୁଦ୍ରା, ମୁହଁ, ଆଖିର ଭାବକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ। ହସର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିବା। ଯଦି କିଛି ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ ସେଠାରେ ମୁହଁର ହସ ରଖି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିବରଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିବ। ଲୋକ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନ, ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କର ଯେପରି ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଛବିକୁ ନିଜ ମନରେ ଆଙ୍କିପାରିବେ। ରୋଚକ ମୋଡ଼। ଲୋକକଥା ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରୁହ ବା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଣିବ ତୁମେ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ସମ୍ବାଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିବା। ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେମିତି ତାହା ମୌଳିକ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି କାରକ ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଇଛି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ମା ଗାଁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ମା ଗାଁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କିଛି ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗୁଛି କି? ଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ମା ଗାଁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା, କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କି? ତାହେଲେ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏଠି ଦେଇଥିଲା ଆମର ମା ଗାଁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା, ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ କାରକ ଲାଗିଲା ରୁ। ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ଆମର ତଳେ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଇନା ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲା ମା ଗାଁ ବୁଲିବାଲି ଆସିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସିଲା। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କାରକ ଅଭାବରେ ବାକ୍ୟ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗାଁରୁ ରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ତାପରେ ଖାଇଲା ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହା ବାକ୍ୟରେ କାହା କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଯଥା କିଏ ଖାଇଲା, କେଉଁଠାରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ମା ଓ ଗାଁରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଖାଇଲା କ୍ରିୟାପଦ ଯଦି ଏହିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାରକ କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ପଦରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକପଦ କହନ୍ତି। କାରକପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିଲ ଏଠି ଗାଁ ଆଉ ଗାଁରୁ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କାରକପଦ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ କିଛି କାରକ ଦେଇଛି ଟି, କୁ, ରେ, ଦ୍ୱାରା, କୁ, ପାଇଁ, ନିମନ୍ତେ, ରୁ, ଠାରୁ, ରେ, ଠାରେ, ତାଙ୍କୁ। ଏସବୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦରକାର ହେବ କାରକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କାରକ ଯୁକ୍ତ ପଦ ଦେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କିଛି ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ପୂରଣ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କାରକ ଲଗାଇ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖ ସେ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଥାଆନ୍ତି। ଦୁଇ ପଟେ ଦେଇଛି ଏ ଚକୁଳିଆ ଡ୍ୟାସ୍ ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ବିଟ୍ ଥ୍ରୀ ଦେଇଛି କାଳେ ହାଣ୍ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼ ବାହାରିଲେ ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଅବା କିଛି ଦରବ ଅପୂର୍ବ ନାହିଁ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବା କିଛି ଦରବ ଅପୂର୍ବ ନାହିଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଇଛି ଗଙ୍ଗାମାତା ପୋଖରୀରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି। କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ଆଉ ମାଡ଼ ବାହାରେ। ଦେଖ କାରକ ଲାଗିଛି ରୁ ରୁ, ଏଠି ଦେଖ ଟି ପଣ୍ଡାଟି, ପୋଖରୀରେ, ଦେଖ କାରକ ସବୁଥିରେ ଲାଗିଛି। ଦେବତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଅବା ସର୍ବ ନାହିଁ, ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ରେ, ରୁ, କୁ, ଟି ଏସବୁ କାରକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୂଚନାପତ୍ର। ତୁମେମାନେ ଏହି ଲୋକକଥା ଆଧାରରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରେ ଗତ ରାତିରେ ପଶିଥିବା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନାପତ୍ର ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। तो फ्रेंड्स आपण माने जदि नोट्स पाइबा पई चाहुचंती, फ्री रे नोट्स पाइबा पई चाहुचंती, ताहाले आपण जो वीडियो वर्तमान देखुचंती तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जिबे। ओके, देन गोटे लिंक थिबो लिखाइतो फ्री नोट्स अवेलेबल हियर।
ओके गोटे रेड कलर चिन्ह दिया होतबो हैला से लिंक ऊपर क्लिक कला परे आपन को गोटे व्हाट्सएप चैनल खोलिबो हमर ओडिया विद्या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल खोलिबो लेखा हितबो तळकू व्यू इन व्हाट्सएप तो व्यू इन व्हाट्सएप ऊपर क्लिक कला परे आपन ओडिया विद्या चैनल विजिट करिवे फॉलो करिवे ताकू फॉलो न कला पर्यंत कौनसी भी पीडीएफ आपण पाइबे नाही ठीक अछि तो फॉलो करिवे एवं आपण जो क्लास रो वीडियो देखुचंदी सपोज क्लास 1 नु नै कि क्लास 8 पर्यंत जो भी क्लास रो वीडियो देखुचंदी तार से चैप्टर ना क्लास ना ओके एवं सब्जेक्ट जहां भी देखुचंदी सेटा सर्च करिवे ओके एवं आराम से फ्री रे डाउनलोड करिवे नोट्स आराम से पढिबे क्लास आपण को फ्री रे दियाउची नोट्स आपण को फ्री रे दियाउची आपण को केवल पढिबार अछि मन ध्यान देखि पढिबार अछि एवं एग्जाम रे गोटे गुड स्कोर करिया अछि बेस्ट स्कोर करिया अछि एवं ओडिया विद्यार ना सब बेले ऊपर को रखिबार अछि ओके एवं तम जेपी सर एपी सर समस्त तम सहित अछंती तो तुमको पढिबार अछि एवं ग्रोथ करिबार अछि ओके जदि वीडियो को लाइक करना गोटे लाइक करो एवं गोटे तमर बेस्ट फ्रेंड सहित शेयर करो वीडियो को ओके सेमान को भी सुजोग दियो ओडिया विद्या पढिबा पई एवं चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले कोन करछो यार जल्दी करो ओके तो जय हिंद वंदे मातरम।